Χαίρετε και καλώς ορίσατε σε ακόμα ένα βίντεο του Sephblades Gaming GR. Σε αυτό το βίντεο βλέπουμε το Banishers Ghost of the New Eden, ναι, που σημαίνει η εξορισμένη, το φάντασμα της Νέας Εδέμ. Boom. Είναι ένα RPG φαντασίας, συναισθηματικό, με μια ιστορία αγάπης, με κάποιον πολύ πειραγμένο τρόπο και ναι, δεν θα το άφηνα να μου φύγει αυτή η ευκαιρία. Οπότε, έτοιμο το παιχνιδάκι, έτοιμη η κούπα με το γαλατάκι, στην υγεία σας και πάμε να το απολαύσουμε. New game. Δυσκολίες θα βάλουμε normal. Πάντα σε όλα τα παιχνίδια έτσι κάνω. Βάζω normal για να το παίξω ή easy άμα είναι πολύ δύσκολο, για να απολαύσω την ιστορία, να δω τι γίνεται. Και αργότερα, αν ξαναπαίξω δεύτερη φορά το παιχνίδι, αν το αξίζει, θα το βάλω πιο δύσκολο. Είμαστε σε καράβι. Madam, sir, the ship lies at anchor off New Eden. A tender stands at your disposal. Μάλιστα. I dreamed of clouds, great long fluffy bastards, low over the sea. I dreamed of the abyss, in the darkest reaches of the deepest ocean. A good day to you, my love. And a good day to you too. Are we in New England? Welcome to America. America. Something's bothering you. Charles's letter. What of it? The ghost must be uncommonly dangerous, or he would banish it himself. We shall charge him double. I'm serious. If the Reverend needs help, this can be no easy business. Red, you best be ready. I'll be careful, Master Duarte. Your apprentice stands ready to serve. Come on, Atea, we need to go. I need to pee. Rory McWraith, gallant to the last. Life to the living, death to the dead. Consider our lovers, Antea and Red, the greatest banishers I ever knew. Life to the living, we say, and death to the dead. It is not so simple. Oh. Since the dawn of humanity, the dead have lingered. Dead as alive, we are complex and emotional beings. Many and tangled are the ties that bind. Since the beginning of memory, banishers have fought to sever those ties. Death is but a trifle. It comes to us all. To haunt or be haunted. There lies the true horror. Charles Davenport. I, Charles Davenport, should know it. The haunting of New Eden scared me to death. I dearly wish I had not begged my friends to come and lift the curse. Μάλιστα. Άρα δεν είμαστε εξορισμένοι, είμαστε εξορκιστές. If this is June, I'd hate to see January. I'd want to freeze my backside off in the summertime. I'd have stayed in Scotland. London wasn't much better. Look at it.
As cold as a bishop's arse, and twice as white. I don't mind saying it, I'm very disappointed. Charles wasn't lying. New Eden is cold as death. You may well be disappointed. Ωραία γραφικά μέχρι στιγμής. You'd better be at the tavern. With a hot grog. Or two. Παίζουμε με την κοπέλα. Ωραία. Δώστε μου μισό να δω λίγο. Εντάξει. Θεωρώ πως είναι ίσως ένα μικρό κλικ. Το sensitivity του ποδητιού. Πού είσαι? Controls. Όχι, εδώ είναι το gamepad. Εδώ. Sensitivity. Να το πάμε στο 55. Εδώ. Να δούμε. Εντάξει, ας το πάω στο 60. Controls. Mouse. Στο 60. Τέλεια. I think I weary of long, boring sea voyages to grim, faraway lands. I can't remember the last time we did something else than work. After this, we should set sail somewhere warm and safe. The dead don't linger. No such place. But it's not a bad idea. Ωραία. Πρωτού προχωρήσουμε να πω λίγο τι συμβαίνει εδώ πέρα. Από ό,τι φαίνεται αυτή είναι, κρατάει από Αφρική μεριάς και αυτός είναι Σκοτσέζος, έτσι, είναι ζευγάρι και εξορκίζουν πνεύματα και μας έχει καλέσει ο Revenant που είπανε, είναι ο ιερέας ας το πούμε, είναι τίτλος και έχουμε έρθει στη Νέα Αγγλία που είναι και έχει μια περιοχή που λέγεται Νέα Εδέμ. Λοιπόν, για όσους δεν ξέρουν, η Νέα Αγγλία είναι, είναι περιοχή μιας πολιτείας της Αμερικής, όπως και Νέα Υόρκη και Νέα Αγγλία και όλα αυτά υπάρχουν στην Αγγλία. Οι περιοχές αυτές, Υόρκη και Αγγλία και μπλα μπλα μπλα, και όταν έγινε η μεγάλη μετανάστευση ιδρύσανε παρόμοιες πόλεις γιατί ήταν πολύ εφευρετικοί και χρησιμοποίησαν τα ίδια ονόματα και κολλήσαν από μπροστά έναν new. Έτσι. Λοιπόν, πάμε. Και μας έχει καλέσει να τον βοηθήσουμε εδώ πέρα για να εξορκίσουμε ένα πνεύμα. Shift, τρέχουμε. Ναι. Για να δούμε ο φωτισμός. Οκ. Καλό. Βλέπετε πώς αντανακλάει πάνω στη στολή της, που είναι τάχα βρεγμένη. Πάρα πολύ ωραίο. Οκ. Μ' αρέσει το... φυσικά και δεν θα λείπε το κοράκι. Μ' αρέσει το σκοτεινό, η ομίχλη, η πάχνα αυτή. Το πούσι που λένε στην Κύπρο. Πάμε. Κλασική πηξίδα μπροστά. C, όχι. Πάτησα αυτόματα C, αλλά έβγαλε το σπαθί. Press W and E. Οκ. Καινούριο αυτό, δεν το έχω ξαναδεί. W και E, πάλι ωραία. Άρα ουσιαστικά είναι το Volt, το οτιδήποτε. Ξεπερνάει όλα τα εμπόδια. Ποντικάκια. Οπ. Shiny. I think we can get through here. Sure. Let's go traipsing through the rotten falling down house. Ακόμα δεν ήρθα και μαζεύω Pirate. Ναι, και ή... Όχι. Α, πρέπει να περιμένουμε αυτόν. Ή σκέτο. Space to hold. Space skip hold. Όχι. Watch out! Oh no. Is it just me or are we not welcome here? Keep going. I'll find a way to meet up with you. Πόσες φορές το έχουμε δει αυτό. You have to find another way, Lara. Snake. You're gonna have to find another way. I can break my way through here. What? Εδώ. Oh.
Όχι. Πού μπορώ να σπάσω? Destroy breakable elements. Όχι. Όχι. Το σκηνή εδώ? Όχι. Αυτά εδώ? Όχι. Τι σπάω? Αυτό? Όχι. What the fuck? Τι σπάω? Α, εδώ. Τυφλός. Για να δούμε λίγο το combat. Space. Dodge. Παπ. Τι κάνουμε? Space. Ωραία. Δεξί κλικ. Περίμενε μωρί. Power attack. Πάμε. Οκ, για πάμε εδώ κάτω. Hop. Όχι, δεν έχει jump. Πούμε, όπα. Α, πάντα W και E. Οτιδήποτε κι αν είναι το... Άκουσα κάτι. Αχ, πώς κάνω? Δεν έχει block. Ωραίο. Όπα. Οκ, μπορώ να τα κάνω stagger. Τέλεια. Ναι, μισό λουτάρο. You? See, but I managed. Are these spectres watching the road? Maybe. But are they keeping people outside town? Or are they keeping them in? Ιδού η απορία. Μπορείς να βάλεις ένα χεράκι? Μπορείς? Όχι, έφυγες. Έχεις φύγει ήδη. Έγινε φίλε, εντάξει. Σ' αγαπάω κι εγώ, να ξέρεις. Λοιπόν. Οπ. Ωραία. Πήραμε 3 δέρματα. Γιατί? Επειδή έτσι. Okay. Μ' αρέσει τα άσπρα όπως είναι στο Tomb Raider. Όπου έχει άσπρο μπορώ να... Έρχομαι. Δεν με αφήνει να τρέξω. Behind you. Τι έκανε, έχει ειδικές ικανότητες. Ναι. Είναι το ίδιο εύκολο, λέει, σαν να πέφτεις από ένα κουτί. Γιατί δεν πηδάς να πας μαζί του? The original settlers, perhaps. Whoever, this doesn't bode well. Μάλιστα, άρα σκοτώνουν και τους χωρικούς. Loot. Όχι, πήγαμε. Εδώ. Α, δεν με αφήνει να πέσω. Έχει κάτι να δω. Βιντεάκι. Όχι. Νόμιζα ότι θα ήταν βιντεάκι. Όπα. Δωσάκι. Όχι, event. Έλα πάνω που έκανα το ωραίο. Έκανα dodge και γύρισα με πυρουέτα να τη σκάσω. Οκ. Attacking with your weapons fills the banish gog. When the banish gog is full, press E to banish your target. Μάλιστα. Ειδική επίθεση ουσιαστικά. Time to leave, petty fiend. Σαν execute δηλαδή. No. Spam loot. Εδώ τι λέει? Εδώ. Έλα, hello. Έπρεπε να έρθω από εδώ. Θα το διαβάζω πρώτα και μετά θα σας λέω στα ελληνικά. 2 seconds later. Μάλιστα, βρήκε ένα σημείωμα το οποίο είναι βρεγμένο και ματωμένο
και λέει ότι δεν ξέρω αν θα βρει κανείς αυτά τα λόγια, αλλά πρέπει να τα γράψω. Η ημερομηνία είναι λίγο δύσκολο, δεν μπορώ να σκεφτώ ακριβώς, αλλά είναι Ιούνιος του 1695 και λέει ότι πιστεύαμε ότι θα ήμασταν πιο ασφαλείς στο Providence, είναι περιοχή, ότι θα μπορούσαμε να δούμε τα παιδιά μας ξανά, να απολαύσουμε τα χρυσά λιβάδια, με γέλιο και χαρά, μπλα μπλα. Τώρα η μητέρα μας λέει κοίταται νεκρή και θα τη συνοδεύσω κι εγώ σε λίγο. Κάτι πολύ σκοτεινό περπατάει αυτούς τους δρόμους. Τρομερά πνεύματα, λέει, μας έχουν εχμαλωτήσει. Η Νέα Εδέμ είναι καταραμένη. Όποιος το διαβάζει αυτό τώρα, σας λέω ένα πράγμα. Τρέξτε. These people left New Eden town just a few days ago. What exactly is going on here? Τι εδώ. Τι εδώ. Άρα αυτοί είναι που τα γράψανε. Έτσι. Κάτι φόρτωσε. Νάτος. Πάρτα. Πάρτα. Banishers. Easy. Πήραμε και τη σκόνη του. Τον κάναμε σκόνη και την πήραμε τη σκόνη. Αχα. Παρτάκι βότιο. Πήγαμε. Άρα και level 4. That augurs badly for the case. Situation's worse than you thought. Let's wait to hear what Charles has to say. Ο Charles έχει πεθάνει, δεν θέλω να σας στεναχωρήσω. Θα βρείτε τον τάφο του. Charles Davenport ήταν αυτός που στεκόταν πάνω στο λόφο. Το φάντασμα. Never a good sign. Other times selectmen sitting on their arses. Isn't that what selectmen do? When we get to town, we may need to split up to cover more ground. You may count on the most responsible student a Banisher could have. We'll see if you remember some of your teaching, if you're up for it. Always. Αυτή τον εκπαίδευσε. Είπε ότι πρέπει να χωριστούν για να καλύψουν περισσότερο έδαφος και λέει αυτός ότι μπορείς να βασίζεσαι πάνω στο μαθητή σου. Βόστον. Δεξιά. Δεξιά είναι Βοστόνη και το οχυρό Τζέριχο, το Ιεριχό και το Χάρος Χάμλετ, το χωριουδάκι. Μάλιστα. Μου φέρνει λίγο Resident Evil, το Village. Εδώ πέρα. Φεγγάρι, καθόλου creepy. New Eden, Νέα Εδέμ. Για να δούμε. Είναι κανένας ζωντανός. Αχα. A welcoming committee. Let's find the inn. Let's find Charles. Να βρούμε το It'll be good to πανδοχείο. see Charles and Esther again. Would you a lecture on the sanctity of marriage? Γεια σου φίλε. Esther Wunder, a pretty words. A pretty word for a set of shackles. I'm sure folk here are just as open-minded as Charles. You have reached the location of your current objective. Your compass now indicates that you are inside an area of investigation. Look for the inn. Το ίδιο δηλαδή με το Assassin's Creed. Δηλαδή είμαστε στην περιοχή μέσα που μας ενδιαφέρει και πρέπει να ψάξουμε μέσα σε αυτή την περιοχή να βρούμε αυτό που θέλουμε. Λοιπόν, ψάχνουμε το πανδοχείο. Αριστερά είναι οι αποβάθρες και το νεκροταφείο. Δεξιά είναι το πανδοχείο. Πάμε δεξιά. Αυτό εκεί είναι. Καλά, είναι καταπληκτικό. Είναι τελείως Tim Burton το στυλ, έτσι. Και μου θυμίζει το παλιό παιχνίδι, το Dracula. PlayStation 2 νομίζω. PlayStation 1-2, κάπου εκεί. Όσοι το έχετε παίξει. Ήτανε point and click. Οπ. This must be the inn. Α, ωραία. Doomsday has come. Ποιο ρε? Αυτό, ναι. Το ίδιο είπα και εγώ. Οπ. Hey! Hello! Έχετε δει φαντάσματα? I must take a moment by myself. Excuse me. Εντάξει, οκ, διάβασε εκεί πέρα το... Δεν κατάλαβα. Τι σημείωσες τώρα δηλαδή? Γιατί με κοιτάς και σημειώνεις? Όχι, πες μου.
Όχι, πες μου. Εσύ μπορείς να κάτσεις ήσυχος λίγο, 2 λεπτά. 2 λεπτά μπορείς να κάτσεις ήσυχος. Άντε. Ρε τι κουτσομπόλα. Κοίτα. Μου κοιτάει πάνω κάτω. Τσακ, σημειώνει. Παναγία μου, ρε. Αυτοί ξεπεράσανε και τις γιαγιάδες. Πάμε μέσα στο in. Εννοούσα τις Ελληνίδες Charlie, we're γιαγιάδες. here. Your prayers are answered. Pour us a drink. Finally. Banisher, please come in. As it is cold, your serving woman may sit while we talk. I'm the help. She's the boss. You're not Charles. My name is Antea Duarte. Duarte. This is my partner, Red McWraith. Good day to you, sirs, madam. Now, where's Charles? Minister Davenport said help was on its way. I Keep assumed... digging, Fairfax. Good day. Pennington, captain of the train band. This here is Thick-Skinned Newsmith. We're the selectmen. What's left of us? Why is Charles not here? He dead. We're sorry for your loss. We'll do what we can for his widow. The Reverend is dead. When? How? A terrible tragedy. Though our faith sustains us, we are still very much in shock. Our shock at Reverend Davenport's killing is so great that we must sit here in comfort, losing precious time. As governor of the colony of New Eden, it is my responsibility... Look at us, sat here waiting to meet the same fate. We could all be miles away by now. You lot do what you want. I intend living. The esteemed select woman can be brusque. Forgive her. And rest assured that her aptitudes far outweigh her manners. Or lack thereof. Her point still stands, Fairfax. Sitting here, doing nothing, we are as lambs to the slaughter. The Banishers are here. Surely with their expertise we may yet prevail. Then I shall leave you and your expertise in ghosts and devils to find out. My expertise in blood and battle is of little use. Mistress Duarte, if I can be of service, yous may visit me at home. On the other side of the street, as it were. Well, Governor, shall you leave or shall you stay? For myself, I'll stay. Our company has suffered terribly. But we are worth saving. And now that you are here, save it we shall. Please, accept my sincerest condolences for the loss of your friend. We feel the loss of our minister so very keenly. Charles Davenport was a man of great knowledge and devotion. The pride, indeed, of New Eden. It discommodes me greatly to remember how we found his body in the cemetery. Indeed, it distresses me yet further to tell you that we do not know what so tragically cost him his life. What do you think happened? Τι πιστεύεις ότι συνέβη? Λοιπόν, πρωτού προχωρήσω. Αυτοί είναι οι χωρικοί που μας κάλεσαν. Αυτός είναι ο κυβερνήτης. Για όσους δεν ξέρουν, στις Ηνωμένες Πολιτείες κάθε πολιτεία, δηλαδή Νέα Υόρκη, Ουάσιγκτον, Λος Άντζελες, Καλιφόρνια κτλ. Έχουν... Λος Άντζελες νομίζω είναι πόλη, δεν είναι πολιτεία ολόκληρη. Καλιφόρνια. Έχουν το δικό τους κυβερνήτη, ο οποίος κυβερνήτης έχει το ίδιο αξίωμα όπως έχει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στην Κύπρου ή ο πρωθυπουργός της Ελλάδας. Έτσι, είναι το top. Δεν υπάρχει πιο πάνω. Πάνω από τους κυβερνήτες, δηλαδή οι κυβερνήτες απαντάνε μόνο σε έναν άνθρωπο. Στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Τώρα είναι ο Biden ή ο Τραμπ ή ο Μπάρακ Ομπάμα ή όποιος είναι κάθε φορά. Και μπροστά μας έχουμε λοιπόν τον κυβερνήτη της Νέας Αγγλίας, έτσι. Είναι το πιο ανώτερο αξίωμα. Και μας έχουν καλέσει εδώ πέρα γιατί συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν, η πόλη είναι καταραμένη
και εμείς εξορκίζουμε. Λοιπόν, τι πιστεύεις ότι έχει συμβεί? Για να δούμε τι έχει γίνει. What do you think happened? I could guess, to little use. It is evident, however, that Charles's unexpected death is linked to his investigation of the curse. In the minister's absence, I try, in all humility, to protect us all, body and soul, from our ongoing peril. You see, in my youth, I too was something of a demonologist. Rather a good one, if I say so myself. We're not demonologists, and neither was Charles. Is his widow Esther taking visitors? The widow Davenport is at home and does not much venture out. Their house overlooks the dock. I offered Charles a home with a view across a pretty meadow, but he refused. He preferred the village life. Speak to her, if she'll see you. But she knows no more than we do about how her husband died. Okay. Άρα μάθαμε πως είναι και ο κυβερνήτης δαιμονολόγος και ήταν πολύ καλός δαιμονολόγος στα νιάτα του. Βέβαια αυτό δεν μας ενδιαφέρει πάρα πολύ από ό,τι λέει η Ντουάρτε, επειδή εμείς δεν είμαστε δαιμονολόγοι, είμαστε εξορκιστές, και ρώτησε εάν η χείρα του Charles, του Davenport, εάν δέχεται επισκέπτες. Είπε πως έχει αποκλειστεί, δεν ήθελε τίποτα, της προσφέρανε και καλύτερο σπίτι δίπλα από τα λιβάδια, αλλά δεν ήθελε το χωριό. Λοιπόν, να υποθέσω αυτό προχωράει το σενάριο, οπότε να δούμε why is town so empty, γιατί είναι η πόλη τόσο άδεια. Εντάξει, μπορούμε να καταλάβουμε λόγω των φαντασμάτων. Μελετούσες δαιμονολογία? Μας το είπε, δεν χρειάζεται, άρα πάμε να προχωρήσουμε. What can you tell me about the curse? I can tell you that it has been our misery for many long months now, and I can tell you that it worsens by the increment. First, there was pestilence and disease, then came the nightmares, then came madness, in the end came death, and death remains. But in all honesty, I think the weather is the worst part. This never-ending winter hangs heavy on us all. Worse yet, it traps us here. Μάλιστα, έχει πέσει ένας μόνιμος χειμώνας. Όταν έπεσε η κατάρα, ξεκίνησε με λοιμό και αρρώστιες και έπειτα κατέληξε στο να πεθαίνουν άνθρωποι. Οπότε έχει μείνει αυτή η μόνιμη κατάσταση στην οποία υπάρχει παγωνιά, υγρασία, αυτό το ψηλόβροχο, χειμωνιάτικος καιρός δηλαδή, παρόλο που έχουμε δει ότι είναι Ιούνιος, το είπε και ο Red πάνω στη βάρκα, ότι θα προτιμούσε να είναι στη Σκωτία, και το έλεγε και το γράμμα που είδαμε, το οποίο ήταν γραμμένο πρόσφατα, αφού τα πτώματα δεν είχαν αποσυντεθεί. Λοιπόν, τι το προκάλεσε? Η κατάρα. Τι προκάλεσε την κατάρα? In my humble opinion, I'll point to the obvious. The abyss disgorges its spawn upon New Eden, bent on making God's poor creatures suffer. As to the nature of the demon, that's what we're paying you to find out. Our late friend Charles faced a Herculean task and acquitted himself with honor. You will have to do far better than that, I'm afraid. Our contract stands. If you'll have it, yes, our contract stands for Charles. All right, for Charles. Ωραία. Άρα ο φίλος επιμένει ότι είναι κάποιος δαίμονας και επιβεβαιώσαμε ότι το συμβόλαιο που μας έχουν προσλάβει ισχύει ακόμα, παρόλο που πέθανε ο Charles. Thank you. We have what we need. Then I wish you success. By my instruction, a room is prepared for you in the old schoolhouse. I'll be here if you need me. Έχει δώσει διαταγή και μας έχουν ετοιμάσει δωμάτιο στο παλιό σχολείο. Γιατί? Δεν έχεις παίξει Silent Hill, ρε αδερφέ? Λοιπόν, αξίζει να εξερευνήσουμε λίγο εδώ πέρα. Εδώ βγαίνουμε έξω. Πάμε πάνω. Δεν έχει κάτι. Κλειδωμένη πόρτα. Κεράκια κλειδωμένα. Όπα. Άξιζε λοιπόν. Τι πήραμε? Piece of 8. Νομίσματα.
Δεν έχω στάμινα έτσι για τον dodge. Μπορώ να το πηγαίνω συνέχεια να τον ντοτζαριστώ. Όπα. Αδιπλό κάνει τούμπα. Δεν μου το έπεσε αυτό στο tutorial. Μου κρύβεις πράγματα. Anyway. Πάμε και στο κελάρι μία. Είναι κελάρι αυτό? Όχι, γραφείο είναι. Αχα. Μάλιστα. Είναι σημείωμα από τον ιδιοκτήτη της ταβέρνας που ανακοινώνει ότι την κλείνει μέχρι να ληφθεί η κατάρα και ότι όλες οι πόρτες, όλα τα κελάρια και οι αποθήκες είναι κλειδωμένα για να μην πάει κανένας να τα φάει και να τα πιει μέχρι να ληφθεί η κατάρα και να μπορέσει να επιστρέψει. Yes. Πήγαμε. Πάμε... Πού πάμε, δεν ξέρω. Μη Τέστερ, Devonport. Πάμε στο σπίτι της χήρας. Compass indicates the direction. Όπα. Those accursed sea storms. If only we'd been here earlier. I know. But as Charles would say, another day, another soul to save. These people are idiots. Όχι, μωρέ, εντάξει. Το 2. These people are helpless. These people have no idea what they're up against. Μάλιστα. Ναι. Εδώ τι λέει. Τι είναι αυτά. Απαγόρευση κυκλοφορίας. Σε ώρες σκοταδιού μείνετε μέσα στα σπίτια σας. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε το Discord. Όχι τέτοιο, φασαρίες. Ο Governor. A curfew? But why? Είναι το ίδιο. The first resort of every self-respecting oppressor. Άλλα. Όχι. Το νεκροταφείο είναι κλειστό με διαταγή του κυβερνήτη. Όπα, sorry. Πάτσα escape. Δεν θα σχολιάσει τίποτα γι' αυτό, εντάξει. Το ίδιο. Και... έτσι το βλέπω καλύτερα. Meeting house, school house αριστερά. Δεξιά docks και cemetery. Δεξιά είναι... Ναι. The governor said their house stood above the docks. Ναι. Προς τα εκεί πάμε. Ωραία. Πάνω από τις αποβάθρες. Όχι αυτό. Πάμε εδώ πέρα. Οπ. Ωραία. Η Άκυνθος. Βρήκαμε η Άκυνθο. Έλα. Πάμε εδώ. Πάμε να δούμε την Έστερ. Έστερ! Red. Μας ξέρει. Come in. I've barely slept for fear you would not come. I'm at a loss. Would God even allow me to drag you into these dark times? Esther, you're not alone now. We're here. I'm so sorry we didn't get here on time. Truly. I know. Charles kept saying it. Have faith. They will come. If only he had kept his faith himself. What happened to him? Poor Charles. Just one more victim of the curse of New Eden. You know how he is. Was. Restless. Impatient. It's not that he gave up on you, his friends, but that he could wait no more. I believe he tried to lift the curse. I too have questions, but I have no answers. Nor do I now have a husband. Πώς ήταν τα πράγματα πριν? How were things, before all this?
Before the curse. It was a busy and exciting time. Charles immersed himself in the community here. He had a hand in everything. The people came to rely on him. I'm sure they look to someone else now, but I can't imagine it's the same. Τι μπορείς να μας πεις για τον κυβερνήτη? What can you tell me about the esteemed Governor Haskell? Fairfax Haskell is well-read and educated, but at times his back can be too stiff. He shares Charles's interest in the unknown, but his passion seems less than practical. He's an academic. Still, good to know our patron has some understanding of our work. We met the captain too, along with the huntress, Thickskin. Do you know them? I find Thickskin Newsmith's manner a little frightening, but I think she has a good heart. A fine hunter by all accounts. Captain Pennington comes with a reputation for soldiering. He comports himself with a wry dignity, but I suspect that beneath it all, he's just sad. Charles thought so too. There are wounds beneath Saul Pennington's armor, he said, that time and God have not yet healed. Ωραία. Άρα έχουμε τους αξιοσημείωτους χαρακτήρες, οι οποίοι είναι ο κυβερνήτης, ο κάπτεν, ο λοχαγός, η στρατιωτικός του που τους βοηθάει στο κυνήγι, έτσι, και η φίλη η Έστερ εδώ πέρα μέχρι στιγμής. Δεν μπόρεσε να μας πει τίποτα, είπε ότι πριν τα πράγματα ήταν πάρα πολύ καλά και υπήρχε μεγάλο ενδιαφέρον προς την κοινότητα και όλοι βοηθούσαν πάρα πολύ για την ανάπτυξη κτλ, μέχρι που όλα πήγαν κατά διάολου. Is there anything we should know about? Lord, deliver me, for I cannot endure this. I cannot endure it, and Charles does not deserve it. Anything at all, Esther. Please. I have felt Charles present about the house. His ghost lingers. He needs help. If he's here, I promise I will know no rest until he has his. You can count on us. We'll start with the house. Charles's papers are gathered in his office. Take what you need. Thank you, Esther. Άρα υπάρχει το φάντασμα του Charles ακόμα γύρω τους. We'll take a look around, if that's all right. Μας είπε ότι μπορούμε να πάμε και στο γραφείο του. May I be of any help? You stay put. We'll find the way. Have unlocked your first hint. It contains important information about the person it is linked to. You can refer to these hints at any given moment through your haunting cases menu. Tab. Opa. To understand why a ghost lingers in the incarnate, you must gather hints about its involvement in habitant. Once the hints have all been uncovered, the inhabitant's intent is disclosed and you may complete your investigation. Μάλιστα, θα μου πεις κάτι άλλο? Όχι. Άρα κάθε φάντασμα έχει τη δική του ιστορία, με λίγα λόγια. Μας δίνει στοιχεία για να ανακαλύψουμε για ποιο λόγο παραμένει στον κόσμο μας. Και μόλις το βρούμε μπορούμε να προχωρήσουμε και να ολοκληρώσουμε την έρευνά μας. Το πρώτο μας στοιχείο ποιο είναι? Wow. Για να δούμε. New Eden. Όπα! Πάτησα δεξί κλικ και βγήκε. Λοιπόν. Αυτός είναι μέχρι στιγμής ο χάρτης. Ωραία. Ωραία, και εμείς είμαστε εδώ. Δείχνει... Όχι, δεν κάνει mouse over σε κάτι να μας δείξει περισσότερες πληροφορίες. Και έχουμε πάνω Inventory, Evolution, είναι κλειδωμένο. Chronicles, στο Inventory έχω βάρος? Όχι. Μου έχει δημιουργήσει PTSD τα survival games που παίζουμε. Το Pal World. Λοιπόν. Haunted Cases εδώ πέρα. Old Friends. Μάλιστα. Αυτή η υπόθεση λοιπόν είναι να καταλάβουμε γιατί ο Charles ακόμα παραμένει στον κόσμο μας. Enter. Έχουμε το πρώτο στοιχείο εδώ πέρα. After seeing her husband's ghost, grieving widow Esther Davenport was deeply distressed. Μάλιστα. Ταράχτηκε πάρα πολύ μόλις είδε το φάντασμά του. Λογικό.
Αυτό είναι το στοιχείο μας. Ωραία. Στα Chronicles τι έχουμε? Απλά έχουμε την ιστορία της πόλης, έτσι. Ωραία. Πήγαμε. Πάμε να δούμε τι θα δούμε. Μια σκοτσέζικη μελωδία. Purcell, could you find nothing better? These days I lack the heart to play. Can't believe you brought your pianoforte to New England. It cost a fortune. But you cannot part a pianist from their beloved keys. Σημειωματάριο από την Eleanor Combs. Μάλιστα, άρα το Νοέμβριο του 1694, πέρυσι δηλαδή, γιατί τώρα είναι Ιούνιος του 1695, άρα καταλαβαίνουμε. Το γράμμα αυτό είναι προς την Eleanor Combs, που είναι στην αδερφότητα του Άγιου Παύλου στο Λονδίνο, και της ανέφερε τα πρώτα σημάδια που είχε δει, τότε που πρωτοξεκινούσε δηλαδή το ότι είναι να συμβεί με την κατάρα. Και του απάντησε αυτή είναι η απάντηση, ότι δεν έχει καμία πληροφορία για το τι συμβαίνει. Όλα αυτά που της έχει περιγράψει ο Charles, δεν μπορεί να βρει κάτι στα έγγραφα και στα χαρτιά και σε όλα τη βιβλιοθήκη του Αγίου Παύλου. Άρα πάμε... Eleanor and Charles were still in touch. The St. Paul Brotherhood is a tie that binds. Charles was so eager to continue his research here in New Eden. If only we had known what would befall us. Μάλιστα. Εδώ, μετά από όλα αυτά που διάβασα, δεν μας έδωσε κάτι, έτσι. Όχι, εντάξει. Όπα, sorry. Όχι! Εδώ. Δεδομένα. Have you received other visitors? Most dare not leave their homes. Although Mr. Bachelor came to see me. That was nice of him. Where are you staying, my dears? The governor had a room prepared for us in the schoolhouse. Στο σχολείο. The schoolhouse? Wouldn't you rather stay here? Ναι. You'd be more comfortable. Ναι. Very kind, but we've a long day ahead of us. We don't want to bother you. I don't have much. But promise me you'll come for dinner tomorrow. For old time's sake. Of course. Sure. Red. Άρα κόκκινε. Bon. Άλλο γράμμα. Είναι από έναν γείτονα και λέει ότι τις έχουν αφήσει λίγο φαγητό και ale. Ale. Θύμισε μου. Ale. Ζήθος, έτσι. Σαν μπύρα, σαν κρασί, αλλά όχι. Λυπόμαστε για την απώλειά σου. Οι γείτονές σου έχουμε στην καρδιά μας. Και στήκαμε. Παιδιά, ό,τι και όταν χάνεις κάποιον, ό,τι και να σου πούνε, άμα τον έχεις στην καρδιά σου. Πάλι είναι κάτι για μελέτη πάνω στο τραγούδι αυτό το μουσικό. Το ίδιο. Μελέτη πάνω σε μουσικά κομμάτια. There's more to learn here. Πού μωρή? Αυτό. This is Charles's. It's like he never left. Okay. Δεν έφυγε ποτέ, λέει. Τον σκότωσε αυτή και τον πέταξε στο τζάκι. Αχα! Εδώ. Μάλιστα, είναι γράμμα από τον Charles προς την Έστερ όταν είχε πάει για να μελετήσει στη Σκωτία, στα Highlands της Σκωτίας. Είναι πριν από λίγα χρόνια. Της λείπει και τα λοιπά και τα λοιπά. Το ίδιο είναι αρκετά γράμματα από τον Charles όπου της λέει τις σκέψεις του και τα συναισθήματά του για την ανακοίνωση του γάμου τους. Αδερφέ, περίμενε, πάω πάνω. Είσαι μαζί? Όχι. Τίποτα. Με τρόμαξε. And now he's back, a ghastly figure. It must be unbearable. Εδώ, Όχι, θα πάω πρώτα εδώ. Χαχά. Κάτι πήρα. Ποιο? Από πού προέρχονται οι εφιάλτες? Είναι σκέψεις του Charles γύρω από τη λέξη nightmare. Από πού προέρχεται και τα λοιπά. Γιατί mare, λέει, είναι μια διαφορετική λέξη για, πώς το είπε,
για ghost ή για δαίμονα. Και θυμήθηκε ένα πολύ περίεργο και που τον έκανε και ταράχτηκε, ένα περίεργο ποίημα που διάβασε στο Λονδίνο όταν ήταν νέος, όπου τέτοιοι δαίμονες, τέτοια φαντάσματα που μας επηρεάζουν μέσα από τα όνειρά μας και μας κάνουν να βλέπουμε κάποια πράγματα τελείως διαφορετικά μέσα από τους φόβους μας. Χρειάζομαι περισσότερες πληροφορίες πάνω σε αυτό το θέμα, λέει, αλλά πού θα τις βρω? Έλα μου ντες. Θες εδώ. Okay. Είναι κρεβατοκάμαρά τους εδώ, Books, Charles. See, the piano's not the only thing you paid a pretty penny to ship. Άτε ρε, μην τον κατακρίνεις τον άνθρωπο, επειδή έχει βιβλία. Αυτό είναι μια κονκάρδα ή αγκράφα, κονκάρδα μάλλον, παλιά, που έχει αποτυπωμένο πάνω ένα σπαθί με 3 hilts, αυτά εδώ. Δεν θυμάμαι τώρα στα ελληνικά πώς λέγονται. Αυτό που προστατεύει το χέρι από πάνω όταν κρατάς το σπαθί. Charles always wore this brooch. His things are untouched. Oh my god. Nothing's moved. Ναι, πέθανε ο άντρας της και δεν μετακίνησε τίποτα ρε μπαγλαμά. Λογικό δεν είναι? Δεν θέλεις να τα πάρεις όλα να τα τακτοποιήσεις. Ένας ψαλμός είναι, από τη βίβλο. Ένα σημειωματάριο του γιατρού, στο οποίο εξηγεί ότι θέλει 3 σταγόνες από λάδι λεβάντας και χαμομήλι πριν τον ύπνο και μπλα μπλα μπλα, τρίψιμο και ξέρω εγώ. Δεν ξέρω γιατί, ίσως που αισθανόταν χάλια ο Charles. Όπα. Αχα. Αυτό είναι, θα προχωρήσει στην ιστορία. Για να δούμε. Μάλιστα είναι γράμμα το οποίο το έχει γράψει η Έστερ προς την αδερφή της, αλλά δεν το έχει στείλει ακόμα. Της περιγράφει ότι ο Charles είναι νεκρός, γράφει για τα συναισθήματά της και τις σκέψεις της, ότι της ήρθε πάρα πολύ βαρύ και ότι η Νέα Εδέμ δεν θα κρατηθεί πάρα πολύ τώρα που έφυγε και ο Charles. Δεν θα καταρρεύσουν όλα, θα καταστραφούν. Esther couldn't attend Charles's burial. Poor woman. That's terrible for her. Μάλιστα. Α, ναι, sorry, γιατί έχει σημασία. Και λέει ότι επειδή ήταν τόσο συναισθηματικά βαριά, θλιμμένη, δεν μπόρεσε να παραστεί στην ταφή του άντρα της. Οπότε αυτό είναι πολύ σημαντικό εδώ μεταξύ. Γι' αυτό έχει μείνει. Γι' αυτό έχει μείνει ο Charles. Βλαμμένοι οι σύφτες. Never got to say farewell to Charles. I could have made him manifest. Maybe. But there has to be more to it. Αυτό είπανε τώρα, αυτό που είπα, ότι γι' αυτό πρέπει να παρέμεινε το πνεύμα του εδώ πέρα, επειδή δεν πήγε να τον αποχαιρετήσει, αλλά λέει η Ντουάρτε ότι μπορεί να είναι και κάτι ακόμα. Remember how they used to argue about books we hadn't read, like we weren't there? Oh, you actually listened. I'd always let my mind wander. Πήγαμε. Και τελευταίο δωμάτιο. Σειρά. Faith always was his beacon in the darkness. In people as much as in God. He was a good man. Και ήταν καλός άνθρωπος. I can still picture him crafting your very first Bane ring. You sound much more fond of the moment now than you were back then. Bit green for an actual haunting, you said. You were. Still, you did all right. Του φτιάξε κάποιο δαχτυλίδι και το σχολιάζουν. Ο Charles του φτιάξε ένα δαχτυλίδι. Είναι ένα πολύτιμο πιόνι σκακιού, είναι ο βασιλιάς. I'd know it anywhere. Did he keep it to remind him of his favorite? Or to remind him that he had yet to beat me. Δεν την είχε νικήσει ποτέ στο σκάκι. Remember when he started to wear these to look wiser and older? He was hiding his hair loss. Τι ψώνιο που είχαν τότε ρε παιδιά, τη Βικτωριανή εποχή, το Μεσαίωνα. Φοράγανε περούκες και οι άντρες για να κρύψουν τη φαλάκρα. Ένα βιβλίο θεολογίας. Κι άλλο βιβλίο θεολογίας. Εδώ είναι το στοιχείο, αλλά θα δω πρώτα τα δευτερεύοντα. Αλλά θα είναι σημειώσεις και σκέψεις του Charles, το οποίο λέει ότι παρόλο που
ήρθε εδώ πέρα εκ μέρους της αδερφότητας του Αγίου Παύλου, του Απόστολου. Συνάντησε κάτι πολύ περίεργο όταν έφτασε σε αυτή την πόλη και έμεινε, ότι παρατήρησε ότι υπάρχουν φαντάσματα, λέει, αλλά είναι ήρεμα. Δεν θα πει ποτέ κάποια λέξη φωναχτά στους άλλους για να μην τους τρομάξει. Και υποπτεύεται ότι μπορεί να υπάρχουν και μάγισσες. Εάν βρει μία, θέλει πάρα πολύ να τη ρωτήσει για την ιστορία της. Okay. Άρα με το που ήρθε υπήρχαν φαντάσματα, αλλά ήταν ήρεμα. Άρα κάτι τα ξεσήκωσε. Βιβλίο στα παραφυσικά τέτοια. Τελειώσαμε. Α, και ο χάρτης εδώ. Όχι! Δεξί κλικ. Α, ναι. Είναι ο παλιός χάρτης της... ο ναυτικός. Για να δω λίγο. Να τη Ελλάδα και Κύπρος. Ναι. Βλέπετε, δεν υπήρχε Αυστραλία. Δεν την είχαν εξερευνήσει ακόμα. Ανακαλύψει. Μάλιστα. Ιώβ. Οκ, είναι από το βιβλίο του Ιώβ, 13-15 στίχοι, και λέει She comes to me in dreams. Έρχεται σε μένα στα όνειρά μου. Charles's notes mention Job, chapter 7, verses 13 to 15. Oh. I'll look for that reference. Red, you dropped something. Okay. Σημείωμα του Charles. Μάλιστα, λέει, αναρωτιέται τι προκαλεί αυτά τα όνειρα. Προφανώς έχει κάποια όνειρα, κάποιους εφιάλτες. Είναι προμήνυμα για την ημέρα της κρίσης, για κάποιον εφιάλτη που έρχεται. Είναι οράματα. Ποιος είναι πίσω από όλο αυτό? Ποιος είναι ο πραγματικός στόχος, λέει, και γιατί έχει βγει όλος αυτός ο θυμός και η οργή. Ο ύπνος πλέον δεν προσφέρει καμία ανάπαυση και ξεκούραση. Και αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο. These notes are erratic ramblings. Charles was worried about the curse plaguing the settlers' dreams. How malicious is this curse, tormenting people in their beds? Charles's ghost might give us answers. We should investigate the cemetery where he was found. Πάμε στον τάφο του να μιλήσουμε με τον Charles. Άρα αυτά είναι τα δευτερεύοντα και αυτό είναι που είναι το κύριο. Έτσι, όπως εδώ. Πήγαμε. Φίλοι, πάμε. Έχεις να πεις κάτι καινούριο? Esther, I'm sorry to trouble you once more. How may I help? How are you burning up? Ναι. Do you have bad dreams? Has the curse brought with it nightmares? Yes. I've had nightmares. I suspect we all have. Charles warned that something was stalking our dreams, that it had a use for us, that we needed to fight it with all God's might. But now Charles is gone and my nightmares have changed. In my sleep I see my husband falling, screaming into the abyss. All hear him, none respond. He plummets on into the bottomless pit. Poor Charles. Ναι, έχει εφιάλτες και βλέπει τον Charles να πέφτει προς την Άβυσσο, τη σκοτεινή Άβυσσο. Μάλιστα. We must make our way to the cemetery. Please be careful, dear Antea. Ωραία. Από εδώ βγαίνουμε. Ναι. What will you do for my Charles? Άντε μωρί, τώρα δεν τα πάμε. Νομίζω ότι θα μεταμορφωνότανε. If he's present, we'll find him. Then we'll ask him what he wants us to do. Must I see him too? First, let's find out what happened. After that, we'll see. Best get started. Time may be against us. Μάλιστα. You'll be all right.
I doubt it. But I'll do my work all the same. We came here to help Charles, and help Charles we shall. Oh. Ask around. See what people will tell you. I'll go to the cemetery and do the same. Be careful. Aye. You too. Careful. Για να βρούμε την τοποθεσία για τη νέα μας αποστολή, ανοίγουμε το χάρτη. Εντάξει. Αυτό τι είναι? Loot. Loot. Πού είναι το loot, πού είναι το loot, πού είναι το loot, πού είναι το loot. Εδώ. Οπα. Α, είναι vendor. Εντάξει. Τον άνοιξα, φύγε. Αλλό, αλλό, αλλό. Αλλό, έχεις και εσύ σημειωματάριο? Όχι. Έχει φωτογραφική μνήμη από ό,τι φαίνεται. Καλά, εντάξει ρε. Τι είναι αυτό το σακούλι? Χαχά. Be warned. I need but cry out, and help shall come in an instant. Calm you, sir. Antea Duarte, Minister Davenport's banisher. Oh, of course. I'm so sorry. Poor Reverend Davenport. His death has shaken us all. Welcome to New Eden. I'm afraid you find us at our worst. We're banishers. There's nowhere else we'd rather be. And you are? I, madam, am Squire Sincere Paris, travelling merchant, stuck in this cursed place and eager to be somewhere else. Μάλιστα. Τι έχεις να μας πεις για την κατάρα? Tell me about the curse, if you will. I'll tell you this. Those who dare defy the curse are brave indeed, and I fear foolish. Banishing is a job, sir. And to do it, I need detail. If you please. A banisher must have charms. Trinkets, I mean, of protection. If you have a surplus, I'd happily relieve you of your burden. Μάλιστα. What I need is information. Μας πουλάει δηλαδή μπιχλιμπίδια, τάχα για να επιβιώσουμε την κατάρα. Δεν είναι έτσι όπως λειτουργεί το πράγμα. That's not how it works. I investigate hauntings, and when I know why the ghost is here and where it hides, I banish it. I do not sell trinkets. What about those rings you wear? I made them. They are mine. They only have power if the wearer has training. Θέλει να μας αγοράσει τα δαχτυλίδια. Αλλά τι πουλάει? Φεύγει. You're leaving town? As soon as possible. Did you arrive by sea? A ship lies at anchor in the bay. Perhaps a captain would take me and my wares to safety. The crew refused to dock, and I suspect they'll leave on the next available tide. We rode ourselves ashore. Might I ask where you abandoned this rowboat of yours? Along the coast, by a path remarkable for its angry specters and bloody corpses. If you wish to make the sailing, I hope your wares can swim. Θέλει να φύγει αυτός, του είπαμε ότι η βάρκα εκεί είναι, άμα θέλεις πήγαινε, αλλά έχει φαντάσματα. Δεν απάντησε καν. Λοιπόν, τι έχει να μας δώσει? Care to trade? Most of my goods are already packed, but I never refuse a deal. Τι είναι αυτό? Είναι αυτό? All resources. Είναι κατηγορίες, εντάξει. Εντάξει, έχει materials που θα τα χρησιμοποιήσουμε για να κραφτάρουμε κάτι προφανώς αργότερα. Bye! I bid you good day, Squire Paris, and thank you for your time. A pleasure, Mistress Duarte. Do be careful. Μάλιστα. Άρα. Πήγαμε... Συγγνώμη. Πάμε στο... Oh shit, από εδώ ήτανε. Το νεκρογραφείο.
Όχι, όχι. Οπ. Νάντα κορεουά. A wisp. So close to town. Ω. Ναι, ναι, ναι. Ξέρουμε, το νεκροταφείο είναι κλειστό. Where are you leading me? Ο Charles είναι. Ω, εκεί με οδηγεί. Ω, με χτύπησε. Μωρή βλαμμένη. No one is safe here. Most of these people died fighting. Someone didn't want them here. Οκ, πέθαναν πάρα πολύ παλεύοντας. Κάποιος δεν τους θέλει εδώ. Αυτό. Τι πήρα? Μανιτάρι. Λοιπόν, πλησιάζουμε στο νεκροταφείο. Το αφήνω εδώ το πρώτο επεισόδιο. Πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θέλω να δω τι είναι αυτή η κατάρα, ποιος την έβαλε, γιατί την έβαλε, πώς θα τους ελευθερώσουμε όλους και πώς θα εξελίξουμε και το χαρακτήρα μας, γιατί είδα ότι έχει το evolution εδώ πέρα, οπότε θα έχουμε κάποιες ικανότητες, υποθέτω, αργότερα, και μέχρι στιγμής πάρα πολύ ωραίο. Σας ευχαριστώ. Αν σας άρεσε, κάντε ένα like παρακαλώ. Αν θέλετε να δείτε και άλλα βίντεο σαν αυτό και όχι μόνο, κάντε ένα subscribe, γιατί με βοηθάτε να μεγαλώσω το κανάλι μου. Και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Bye!